why Sarathkumar. Of course, Deep Chand and the directors very clearly said. Fitness is very important in life. Arogya ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஆரோக்கியம் எதனால வருதுன்னா the conditions of your health starting from your heart. Your heart is the main pump which keeps you going. எனக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் எனக்கும் மருத்துவத்துக்கும் ரொம்ப தொடர்பு உண்டு. எப்படி தொடர்பு உண்டுன்னா நீங்கள் டாக்டரானா நான் டாக்டர் இல்லை, ஆனால் டாக்டர்லாம் என்னை பார்த்து படிச்சுக்கிற அளவுக்கு நான் பேஷண்ட்டாக இருந்திருக்கேன். So like if I'm living today with a major surgery, Dr. Jairam Pindle, the same faculty as Aravindan sir, ortho surgeon in Hyderabad. When I had a fall about 60 feet down and I had a C4, C5 injury, and it's a miracle that I was saved. I was saved by the doctors and who did a grafting from my hip and then placed it on my C4, C5 and 2 plates and 4 screws. So that's why I think I'm an Iron Man now. So I was saved by a doctor, so here I am living my life, a second life. And as regards to the heart, and today the electrophysiology unit that has been introduced, and இதை பற்றி நான் கொஞ்சம் தெரியும். எனக்கு அண்மையில் என்னுடைய very close friend, his daughter is actually a surgeon. So the heartbeat has gone to a level of 240, 250 and beating really hard. And then they said there's no specialized treatment in Chennai and they have to fly her down to Hyderabad. அப்போ தான் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் heartbeat can go even higher than what your normal 120/80 and can go to 220, 230. It's a different kind of a condition which you have to have specialized treatment for that. And I think this is where electrophysiology comes in for the cardiac patients who the rhythm starts increasing. இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கணும்னா நிறைய பேர் பார்த்து இந்த இப்போ நீங்கள் வேறு வயரு ப்ளக்லாம் காமிச்சோன்னா அதெல்லாம் வேறு உள்ளே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் an electrical system which keeps driving our entire body. So I think the rhythm when goes up it can also come down. Sometimes நிறைய patients 120/80 is basically considered to be normal, but it can come down to 60 also. And heartbeat sometimes it can be even 49. I don't have to get alarmed with that because Bjorn Borg, the tennis player, had a 49 thing and I've got 48. So that's the fitness level that I maintain. So yes, that is what the resting period is about 48 to 50, doctor. So many people wonder how do I keep it at that level. I don't know. I think God given a gift to me. And the regular exercising, that is what I do. So I push myself to even my cardio exercises to about, though I can, age is 71, of course, the eldest of the entire group over here. So plus 100 then I'm up, so 71 plus 100 is 171. So I push to about 120. More than I don't push, even I can push 140. I say, no, Sharad, that's enough, you can push enough. You're not going on competitive speed. So the doctors have been a lot of things are there because I had a hospital. And again, I'm connected to Aravindan sir. It was called United Apollo Hospitals in Coimbatore. It was United Hospital, then I got the franchisee of Apollo Group, and it was United Apollo Hospital, and Dr. Venkat, one of the top surgeons as a hip replacements are concerned. And அவரோட நான் இருந்தேன், பட் தென் he had to leave for UK. ஸோ எனக்கு அவர் சர்ஜரிலாம் பண்ண கற்றுக் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒருவேளை நான் அதை சஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கலாம். I couldn't do it. Anyway, Venkat is still a good friend of mine doing well in London. And அந்த வழியில் பார்க்கும்போது only thing we can tell the whole world, ஒன்று நோய் வராமல் பாதுகாக்கிறது ஒன்று, நோய் வந்த பிறகு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது it is all available in our country. Doctor very nicely put. ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ திங்ஸ் இன் இந்தியா என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபார் டு மெயின்டைன் சம் சீக்ரஸி லெவல்ஸ் ஆர் மெயின்டைன் சம் ப்ரைவசி பீப்புள் டூ கோ அப்ராட் டு கெட் தர் திங்ஸ் டன். பட் ஐ லெட் மீ டெல் யூ வென் யூ கோ அப்ராட் ஒரு மருந்து வாங்க முடியாது உங்களால். ஒரு தலைவலி மாத்திரை போய் நீங்கள் லண்டனில் போய் இறங்கி நீங்கள் வாங்கணும்னா அந்த ஃபார்மசிஸ்ட் வில் நாட் கிவ் இட் யூ. நான் ஒரு சாதாரண ஒரு ஜுரத்துக்காக என்ன கேட்டு ஒய்ஃப் நான் லண்டன் போயிருக்கும் போது we had to take recommendation from Birmingham ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பேசி அந்த டாக்டர்கிட்ட பேசி அவர் லண்டனில் ஒரு டாக்டர்கிட்ட பேசி அவர் நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ ஹியர் வி ஜஸ்ட் கோ அக்ராஸ் டு தி ஃபார்மசி அண்ட் பை எனி ட்ரக் தட் யூ வாண்ட். ஆன்டிபயோட்டிக் வாங்கினா இப்போ த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அவனே நாட்ஃப்ளாக்ஸ் போட்டுடலான்றாங்க. என் வீட்டில் கூட கேட்டாங்க நாட்ஃப்ளாக்ஸ் சாப்பிட்றீங்க டாக்டரை கேட்டிங்களான்னு, இல்லைம்மா சாப்பிட்டா சரியாயிடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்படி வி ஹவ் பிகம் மோர் எஜுகேட்டட் ஆன் மெடிசன், the drugs as far as concerned. So that we take it for granted, these are good things for us. So every time when you take something, I think you should consult a physician at least, whether it's good for you or not, whether you have any other condition inside. அப்புறம் இந்த கார்டியாக் பற்றி சொல்லும் போதும் கார்டியோ ஃபிசியாலஜி பற்றி சொல்லும் போதும் எனக்கு ஒன்று தான் சொல்லிட்டு ஐ லைக் டு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் யூ இன்வைட்டட் மீ. ஏன்னா நான் முந்தைய ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு ரோட்டரி ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தேன். 4,000 people across the world had attended.
அப்போ என்னை இன்வைட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போகும்போது நான் மேடைக்கிட்ட போனோன்னே அந்த ஆர்கனைசர் வந்தார். சார் கவலைப்படாதீங்க சார், இங்கிலீஷ் தெரியாட்டியும் பரவாயில்ல, தமிழ்லேயே பேசுகினார். அந்த அளவுக்கு தான் நடிகர்களை வந்து ரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். ஸோ தே திங்க் நடிகர்கள் அப்படின்னா கொஞ்சம் அறிவு இல்லாமல் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பல இடத்துக்கு வேலைக்கு அமிச்சேன் சார், கிடையாது எதுலையும் உருப்பில்லை என் பையன் நடிக்க அமிச்சது சார் அப்படின்வாங்க. அந்த காலங்கள்லாம் போயிடுச்சு. டுடே இஸ் மச் டிஃப்ரெண்ட். லாட் ஆஃப் எஜுகேட்டட் பீப்புள் கம் டு தி ஃபீல்ட். கோல்ட் மெடலிஸ்ட் விக்னேஷ் ராஜா டைரக்டர் போர்த்துகல் வித் மீ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் நம் உடலை பாதுகாக்க வேண்டும் சொன்னால் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அந்த அவுட்வர்ட் லுக் மே பி குட். Sarathkumar may look from good, very good from the outside. பட் இதுக்கு பின்னாடி வந்து எவ்ரி 3 months I do a regular medical check-up. என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பேன். Because my father had a cancer, he had a prostate cancer. So I keep on looking at my prostate. So I think you should take reference from this. இதுக்கு மட்டும் செலவழிக்கிறதுக்கு வந்து மெடிக்கல் செக்அப் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி சீப்பாக ப்ரைவேட்லேயும் நீ பண்ணலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித்தின் யுவர் செல்ஃப். வெளியே பார்க்குற தோற்றம் சிறப்பாக இருக்கலாம், உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியறதுக்கு பல கருவிகள் வந்துருச்சு. ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் நாட் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் போய் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு வெளியே போகிறதுக்கோ வந்து வீக்கெண்ட் வந்தால் வெளியே போய் சாப்பிட்றதுக்கோ நீங்கள் இதுக்கு ஒரு 5000 ரூபா 6000 ரூபா செலவழித்து உங்கள் உடம்புல என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் தேஸ். ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று சரியாக இல்லைன்னா என்னத்துக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு போய் கேட்கலாம். ஸோ தேட் வே ஐ திங்க் ஐ லாஸ்ட் அ குட் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் புனித் ராஜ்குமார். அவங்க வந்து இறந்த பிறகு அவங்க ஒய்ஃப் மிஸ் அஸ்வினிகிட்ட பேசும்போது புனித் had never gone and taken a medical checkup ever. He was the fittest guy that I've seen. ஸ்டண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா லெவலில் புனித் ராஜ்குமார் ஐ திங்க் would have been the best. The way he took risk, the way he was performing, everything was fine. Suddenly he had a heart attack. So இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கும் தி அப்பியரன்ஸுக்கும் it's not the same. So I think these sort of things வரும்போது அது மேலே இப்போ there are so many things that have come. உடனே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து இந்த கோல்டன் ஹவரில் போயிட்டீங்கனாலே it will be saved. Many people's lives have been saved, and my life is indebted to a doctor called Jairam Pingli and the entire doctors, the facility of the doctors. So their dedicated service. இங்கே மட்டும் இங்கே ஃபவுண்டரை பற்றி சொல்லணும். I don't think most of the hospitals also are now slowly getting into that. நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் தைரியமாக போகலாம். ஐயோ பணம் இல்லாட்டி இங்கே போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்றது இல்லாமல் they are dedicated. And it's the noblest profession அப்படின்னு சொன்னால் it's only doctors. It is rated to be the noblest profession in the entire world. Is one who saves your life. Life given by God is saved by only you. So I think this profession is one thing. You take care of people, you take care of the health of people, you take care of the conditions of the people. And in the idu vandu only first of its kind in Tamil Nadu சொன்னாங்க. It's really interesting to see that the heart rhythm. This is one thing which you should monitor. I think everybody should be conscious about their health. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து whatever we see in the atmosphere, whether we are eating everything right, we don't know. இந்த ஃபுட் இஸ் குட்னு சொன்னால் how it's adulterated, not adulterated, we may not know. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது you have to have a regular checkup. And regular checkup பண்ணுறதுக்கு hospitals are there, good hospitals are there, and all the facilities are there. When the facilities are there, so whenever you have some condition, இதுக்காக செலவழிக்கிறது தப்பே கிடையாது. இதுக்காக செலவழித்து பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உடல் ஆரோக்கியம் அவசியம். சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம். ஸோ அந்த சுவர் என்பது உங்கள் உடல். அந்த உடலும் ஆரோக்கியம் உள்ளவும் சிறப்பாக இருக்கும்போது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம். And once again, thank the management, Sushi doctor, and everybody over here and each other was explaining to you about this surgery itself. Now, the first thing I mind if one public will ask, what will be the cost? And then it is covered by insurance also. So these are things that has to be noticed, and you can, of course, doctor can put it forth to the state government also about taking this forward and having some kind of subsidies on that. If they can subsidize this treatment, also insurance companies, like there are so many companies that have come out. Star is there, Galaxy has come out, other government-based insurance agency. Now, அது ஒன்று தான் பயம் மக்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு. That fear is taken out. Everybody can be healthy. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் ஒருமுறை உங்களை அழைத்து என்னை சிறப்பு செய்து இந்த விழாவிற்கு சரத்குமார் வர வேண்டும். சரி, சரத்குமார் என்ற நடிகர் இங்கே வரும்போது அறிவோடு பேசுவார் என்ற மக்களுக்கு தெரிவித்ததுக்கும் நன்றி. அண்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கும் ஊடக சகோதரர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. டேக் திஸ் ஃபார்வர்ட், டேக் திஸ் டெக்னாலஜி. தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குன்ற எடுத்து சொல்லும்போது தான் பிறரும் இங்கே வந்து அந்த மருத்துவ உதவி பெற முடியும்னு சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நான் டாக்டர் Chandh Raja, டைரக்டர் ஆஃப் கார்டியாக் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி, காவேரி ஹாஸ்பிட்டல், சென்னை, வடபழனி. என் கூட டாக்டர் மகாதேவன், சீனியர் கன்சல்டன்ட் கார்டியாலஜிஸ்ட், காவேரி ஹார்ட் இன்ஸ்டிடியூட், வடபழனி. இப்போது நான் ப்ரெசன்டேஷனில் காட்டின மாதிரி மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஹார்ட் ரிதம் கேர், அதாவது அட்வான்ஸ்டு ஹார்ட் ரிதம் கேர் யூனிட்னு நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம்
காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனியில். ஹார்ட் ரிதம் கேர்ங்கிற அந்த துறை, அந்த ஃபீல்டுக்கு பேர் தான் கார்டியாக் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி. கார்டியாக் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிங்கிறது ஹார்ட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ், இதில் பிரச்சனைகள், ரொம்ப ஹார்ட் ரேட் கம்மியாக போச்சுன்னா பேஸ் மேக்கர் வைக்க வேண்டிய அவசியம் வரலாம். டெஃபினட்டாக பேஸ் மேக்கர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதே சமயம் சரத்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி அவருடைய ஓன் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்களுக்கு ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாக போச்சுன்னு சொன்னார், 200க்கு மேலே போச்சுன்னு சொன்னார் இல்லையா, அந்த பிரச்சனையும் வரலாம். ஹார்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸில் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏற்பட்டால் ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாகவும் போகலாம். இந்த துறை, இந்த ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனைகள் பார்க்குற துறை தான் கார்டியாக் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி. அந்த துறையோடைய கிளினிக்கல் லீடு தான் நான் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ இதில் ஹார்ட் ரிதம் கேருக்கு இத்தனை நாள் நாங்கள் எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம். எக்ஸ்ரேல கால் வழியாக ஹார்ட் ரிதம் கெத்திட்டாஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம். அந்த பிளேடுன்னு வச்சுக்கலாம், ஸ்கேல்பல் பிளேடுன்னு வச்சுக்கலாம், அதெல்லாம் ஹார்ட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் இந்த எக்ஸ்ரே மூலமாக எங்கே பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சு அதை சரி பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்பொழுது இந்த 3D எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம், நான் உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷனில் காட்டியிருந்தேன். 3D எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்னு ஒன்று முதல் தடவை அதோடைய லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கார்டோ வெர்ஷன் 8 அதை வந்து சென்னையில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து தமிழ்நாட்டில் முதல் முறை. நம்பர் 2, லைவ் இன்ட்ரா கார்டியாக் எக்கோ, அதாவது எக்கோ ஸ்கேன், எல்லாருக்கும் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதே ஹார்ட்டுக்கு எக்கோ ஸ்கேனு, எக்கோ கார்டியோகிராஃபி ஸ்கேனு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதே ஹார்ட்டுக்குள்ளே போய் எக்கோ ஸ்கேன் பார்க்குறது தான் இன்ட்ரா கார்டியாக் எக்கோ. இந்த லைவ் இன்ட்ரா கார்டியாக் எக்கோங்கிறத ஒரு ப்ரொசீஜரை நாங்கள் இந்தியாவிலேயே முதல் தடவை அந்த 3D சிஸ்டமோடைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் கார்டோ சவுண்டு டெக்னாலஜி. இதோடைய நோட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்துருப்போம், அதே மாதிரி ப்ரெசன்டேஷனையும் காட்டியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா லைவ் இன்ட்ரா கார்டியாக் எக்கோங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுறது. And first time in Tamil Nadu in the electrical mapping system, the 3-dimensional electrical mapping system, இதை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது மூலமாக இந்த கடந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள 3 பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு பேஷண்ட் ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் இருந்துச்சு, அதாவது ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டு இருந்துச்சு. ஹார்ட்டில் மேல் பகுதி ரொம்ப அதிகமாக போச்சுன்னா இந்த ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் வரும். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒருத்தங்களுக்கு பண்ணோம். ஒருத்தங்களுக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ஹார்ட் பம்பிங் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. அதுக்கு காரணம் வென்ட்ரிகுலர் டக்கிகார்டியா. இது ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஹார்ட் கண்டிஷன். இந்த டேஞ்சரஸான ஹார்ட் கண்டிஷன் வென்ட்ரிகுலர் டக்கிகார்டியாக்கும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இந்த லேசர் பர்ன்ஸ் அப்ளேஷன் மூலமாக இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதை சரி பண்ணியிருக்கோம். 3வது பேஷண்ட் ஒருத்தங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு பேஸ் மேக்கர் ஒன்று எந்த இடத்துல வைக்கணும்ன்ட்டு அந்த பேஸ் மேக்கர் நமக்கு தெரியும், பேஸ் மேக்கர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இதை சரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வாரத்தில் இந்த 3 பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். சார் இப்போதைக்கு நம்ம காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் இதில் வடபழனியில் தான் இதை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். மேற்கொண்டு டவுன் தி லேன் டெஃபினட்டாக மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் வரும். எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் முதல்ல பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜருக்கும் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும். இப்போ வந்து இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் மூலமாக ½ அன் ஹவர் 1 ஹவர்லேயே எங்களுக்கு டயக்னோசிஸ் வந்துடுது. ஸோ ப்ரொசீஜர் டியூரேஷன் கம்மியாகுது. ப்ரொசீஜர் டியூரேஷன் கம்மியாகும்போது என்ன பண்ணுறது, பேஷண்ட்டை வந்து ஐசியூவில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டேரெக்டாக ரூம் காமிச்சிடுறோம். அதே நாள் அடுத்த நாள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுறோம். ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே கம்மியாகுது. டோட்டலாக எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாகும். ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதான ஐசியூவில் காஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு நாளுக்கு ஐசியூ காஸ்ட் எவ்வளோன்னு தெரியும். ஐசியூவில் வைக்கிறதுக்கு 2 நாள் 3 நாள் இருந்தால் எல்லாமே காஸ்ட் அதிகமாக தான் போகும். பட் இப்போ பேஷண்ட்டை டேரெக்டாக ஐசியூ இல்லாமல் ரூம் காமிச்சிடும், அடுத்த நாளே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிருந்தோம். ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் தி ட்ரீட்மெண்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்மியாகும். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் தி ட்ரீட்மெண்ட், ப்ரொசீஜர் டியூரேஷன், ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே எல்லாமே கம்மியாகுது. இல்லை, 2 பிரச்சனைகளுமே வேறு பிரச்சனைகள். ஹார்ட் ரேட் அதிகமாக போடுறது வேறு பிரச்சனை, கம்மியாக போடுறது வேறு பிரச்சனை. இதய துடிப்பு அதிகமாக வர்றது ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் தான் ரொம்ப காமனஸ்ட் ரீசன் ஃபார் இதய துடிப்பு வர்றதுக்கான காரணம். ஏஜ் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து அக்கார்டிங் டு தி ஏஜ் தான் சார். 70 years and plus 1 in 10 patients, 1 in 10 persons will have this problem, atrial fibrillation. ஏஜ் கம்மியாக இதோட ஃப்ரீக்வன்சி கம்மி. 1 in 200 to 300 patients can have heart rhythm problems less than 50 years. ஹார்ட் சம்பந்தமான வியாதிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே ஹெல்த் செக் போறது கிடையாது. ஒரு 10% people கூட ரெகுலர் அது சிம்டம்ஸ் சொல்லுங்க சார். என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம அஃபெக்ட் ஆயிருக்கோம்? ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனைகளுக்கான நல்ல கேள்வி. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் ரிதமும் பிளாக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு. சார் சொன்ன எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் வந்து நம்ம எப்படி ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, லேப்டாப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் மாதிரி இருக்குது.
இதில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது ஒன்று பல்ஸ் கம்மியாகலாம். சார் சொல்கிற மாதிரி 40 30 வரும்போது ஒருத்தர் வாழ்க்கையே வாழ முடியாது. ஸோ அவருக்கு தலை சுத்தல் வரலாம், பம்பிங் ஹார்ட்லேருந்து ரத்தம் வெளியில் வராதனால அவருக்கு தலை சுத்தல் வரலாம், நடந்தால் மூச்சு வாங்கிறது வரலாம், ஒரு மாறு படபடப்புன்னு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வரலாம், ஹார்ட்லேருந்து ரத்தம் வராதனால ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வரலாம். ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு டாக்டர் உங்களை பரிசோதிக்கும் போது உங்களுக்கு பல்ஸும் பிபி தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லா டாக்டரும் பார்க்க போகிறாங்க. அதில் பல்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னும் போது சார் சொன்ன மாதிரி பல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், பிராடிகார்டியான்னு சொல்லுவோம். அதுக்கான எவிடன்ஸ் என்ன, காரணங்கள் என்னன்றதை நீங்கள் பார்க்கணும். இன்னொன்று வந்து பல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, இப்போ வேகமாக ஹார்ட்டு துடிக்கிறதுனால ரத்தம் நிறையா வர முடியாது. ஹார்ட்டு விருங்கி சுருங்கி விரியறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கால அவகாசம் கொடுக்கணும். இப்போ 60 செகண்டில் 200 தடவை பீட் அடிக்கணும்னு சொல்லும்போது ரத்தம் வர்றது கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்போவும் இதே மாதிரி படபடப்பு இருக்கும், வேர்வைத்தன்மை இருக்கும், ரத்தம் நிறையா வரதுனால அப்போவும் தலை சுத்தல், மயக்கம், சில பேர் சார் சொன்ன மாதிரி வென்ட்ரிகுலர் டாக்கிகார்டியா வந்தால் உயிர் இழப்பதற்கு கூட வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ எந்த விதமான பிரச்சனையும், ஒரு படபடப்போ ஒரு சோர்வின்மையோ ஒரு மூச்சு வாங்குறதோ நீங்கள் அசாதாரணமாக எடுத்துக்காதீங்க. உங்கள் மருத்துவரை பார்த்துட்டு அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்க தான் சொல்லுங்கள். கரெக்ட். இந்த ஹார்ட் அட்டாக் பற்றி நாங்கள் இப்போதைக்கு பேச விடும்ல. ஏன்னா இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கு எல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும். காமனாக ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாருக்கும் வருதுன்னு நமக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டுலாம் இந்த மாறு அடைப்பு, நெஞ்சு வலி. இந்த கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனைகளும் நிறைய பேருக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம். atrial fibrillation, அதாவது ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாகிடுது, எக்ஸ்ட்ரா துடிப்பு வர்றது, பிவிசிஸ்ன்னு சொல்கிறது. இந்த கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் இதோடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் அதிகமாக ஆகிடுக்குது. அது கோவிட் மட்டும் காரணம் இல்லை, இப்போ ஃப்ளூவே நிறைய ஆயிடுச்சுன்னு எங்கே பார்த்தாலும் ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷனு. இதுக்கான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஹார்ட்டில் இந்த சிம்டம்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் 4 சிம்டம் தான்: படபடப்பு, மயக்கம், மூச்சு வாங்குறது, சோர்வை. இசிஜிஸ் ஃபஸ்ட்டு திங். இந்த பிரச்சனையோடு வந்தாங்கன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறது இசிஜி. இசிஜிலேயே எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்துடும். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு கோரிலேஷன் பண்ணி இசிஜியில் என்ன இருக்குது எதுக்கு. அதனால இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஹெல்த் ஸ்க்ரீனிங் வச்சுருக்காங்க. அதில் டெஃபினட்டாக இசிஜின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இசிஜி இருந்தால் தான் நம்ம இந்த ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனையே கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இசிஜி எடுத்தால் தான் யாருக்காவது இந்த பிரச்சனைகள் சிம்டம்ஸ் நாங்கள் சொன்ன சிம்டம்ஸ் இருந்தால் இசிஜி தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். அங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் டாக்டரை டிஸ்கஸ் பண்ணுவார். ஹார்ட் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அதுக்கு தேவை இப்போ ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பல்ஸ் பிபி பார்த்து இசிஜி கேட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்கோ கொடைகள் இருக்கலாம். இப்போ 24 மணி நேரம் 72 மணி நேரம் கூட உங்கள் இருதய துடிப்பை பார்க்கறதுக்கான டெஸ்ட்லாம் இப்போ இருக்குது, ஹோல்டர். ஸோ நீங்கள் போட்டுட்டு வீட்லேயே கூட நீங்கள் பார்த்துட்டு அன்றாட வேலையை செய்யலாம். இந்த இருதய துடிப்பில் ஏதாவது தொய்வின்மை வருது, அதிகமாக போகுது, என்ன பண்ண அதிகமாக போகுது, கம்மியாக போகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மாறலே அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அசஸ் பண்ணிட்டு உங்கள் டாக்டர் பாருங்கள். ஸோ தீப்சந்த் மாதிரி எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்ட்லாம் இருக்கும் போது அதை ரீட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அதுக்கு அப்ரோப்ரியேட் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளாம் வந்து வெளியில் போயிருந்தாங்க அப்போல்லாம். இப்போ தீப்சந்த் மாதிரி நீங்கள் ட்ரெயின்ட் ஆகி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ். நீங்கள் சீக்கிரமே வந்து அதை காமிச்சு சீக்கிரமாக வைத்தியம் பண்ணால் ஒன்று உயிரிழப்பை தவிர்க்கலாம், இன்னொன்று வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஹால்டர்னு சொன்னார் இல்லையா, அந்த ஹால்டருங்கிறது நம்ம ஐ வாட்ச் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஐ வாட்ச் நம்ம ரிதமை பார்த்துட்டே இருக்கும். ஆப்பிள் வாட்ச் இருக்குது, இப்போ நிறைய ஃபிட்னஸ் வாட்சஸ் இருக்குது. இதில் எல்லாமே ரிதம் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் போயிட்டே இருக்குது. யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனை படபடப்பு இருந்துச்சுன்னா இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, என்கிட்ட நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வராங்க வந்து, சார் ஆப்பிள் வாட்சில் இது காமிச்சிருக்கு சார் அப்படின்னு. ஸோ அதில் பார்த்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அது பார்த்துட்டு ஓகே இதுதான் நடந்திருக்கு அந்த நேரத்துக்குன்னு எங்களுக்கு தெரிய வரும். எஸ் சி இது வந்து இப்போதைக்கு சிஎம் ஸ்கீம்லேயே நம்ம காப்பீடு திட்டம் எடுக்குது இல்லையா, அதுலேயே இது அப்ரூவ்டு. அதே மாதிரி இஎஸ்ஐ ஸ்கீம்ஸ், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹெல்த் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்ரூவ்ட். கன்சியூமபிள் காஸ்ட் அவங்க கவர் பண்ணிடுறாங்க. பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை. இது ஆல்ரெடி நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இந்த ஹார்ட் ரிதம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ இந்த நியூ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். இந்த ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு நான் வந்து நான் சொல்கிறேன், இந்த மாறு அடைப்பை பற்றி நான் இன்வால்வ் பண்ணல. இந்த ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு நான் யூஸ்வலாக சொல்கிறது, காஃபி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க, காஃபி அவாய்ட் பண்ணுங்க. நம்ம ஊரில் அந்த கல்ச்சர் ஸ்லோவாக வந்துட்டு இருக்கு. ஒரே நாளில் பிளாக் காஃபி, இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸோ, அப்புறம் இந்த அமெரிக்கானோ இந்த மாதிரியெல்லாம் காஃபி நம்ம கல்ச்சரில் வந்துடுச்சு. இது வந்து ஒரே நாளில் 8 இல்லது 10 கிளாஸ் ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது வந்து ஹார்ட் ரேட் அதிகப்படுத்தும். ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ட்ரிகராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ காஃபி கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஆல்கஹால், அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆல்கஹாலும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது.
ஏன்னா ஆல்கஹால் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு. வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு நான் யூஸ்வலாக கேட்குற கேள்வி ஒன்று, கொரட்டை வர்ற பிரச்சனை இருக்குதுங்களா? இதுக்கு நான் வீடியோஸும் கொடுத்துருக்கேன், பிஹைண்ட் வுட்ஸ்லாம் டாக்ட் அபவுட் இட். கொரட்டை வர்ற பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்போம், ஸ்லீப்பிங் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கேட்போம். ஏன்னா இதுக்கும் ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன். ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ஹார்ட் ரிதம் கனெக்ஷனுக்கும் லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் எதாக இருக்கான்னா காஃபி, ஆல்கஹால், ஸ்னோரிங், இந்த 3 விஷயம். சில இதுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏஜ் வைஸ் ஒன்று சார் சொன்ன மாதிரி ஏட்ரல் ஃபிப்ரிலேஷன் வயது முதிர்வுகளுக்கு ஒரு காரணத்தினால வருது, இளைஞர்களுக்கு அந்த ஏட்ரல் ஃபிப்ரிலேஷன் ஒரு காரணமாக வருது. ப்ரிடாமினெண்ட்டாக அது அரித்மியா வந்து சில ஃபீமேல்ஸ்க்கு கொஞ்சம் காமனாக வரும் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்டுனால. சில ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஒரு டைப் ஆஃப் அரித்மியாஸ், இந்த ஏட்ரல் டாக்கிகார்டியாஸ்லாம் ஒரு ஃபீமேல்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் உண்டு. பட் ரொம்ப வைட் அண்ட் கேப் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ எல்லா ஆண்களுக்கும் வரலாம், பெண்களுக்கும் வரலாம். இதனால் நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்று, ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால கன்சம்ஷன் ஆஃப் கேஃபைன் நிறையா இருக்கிறது, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் எப்னியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அது ரிஸ்க் ஃபேக்டரை மாடிஃபை பண்ணால் இந்த மாதிரி வரதை நீங்கள் தவிர்க்கலாம். இந்த தன்னதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன், ஏன்னா சில குழந்தைகளுக்கு வரும். அதாவது நமக்கு எப்படி 5வது விரல் ஒரு 6வது விரல் இருக்கும் சில பேருக்கு, அதே மாதிரி ஹார்ட்டுக்குள்ளே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் இருக்கும். அந்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்க ஏஜ் ஆகும் பொழுது யூஸ்வலாக இதே ஹிஸ்ட்ரி சரத்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி திடீர்னு 10 வயசு 12 வயசில் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கேன், ஸ்கூலில் கிளாஸில் திடீர்னு ஹார்ட் ரேட் 200க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னு அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அந்த எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இந்த ஹார்ட் ரிதம் ட்ரீட்மெண்ட், அந்த குழந்தைங்களுக்கு 12 வயசு குழந்தைங்க வந்து லைஃப் லாங் மெடிசன்ஸ் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? நல்லது இல்லை இல்லையா? ஸ்பெஷலி ஃபீமேல் குழந்தைங்க, அவங்களுக்கு ஃபேமிலி எல்லாம் இருக்குது, ஃபேமிலி எல்லாம் இப்போ 18 இயர்ஸ் 19 இயர்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா வயர் இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் மெடிசன்ஸை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க, இது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இதை ஒரேடியாக சரி பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கீம்லேயே நாங்கள் பண்ணி சரி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். குழந்தைங்க 6 வயசு 7 வயசு எல்லாம் அனஸ்தீசியாவில் பண்ணி முடிச்சிடுவோம் அவங்களுக்கு. அடுத்த நாள்லேருந்து நோ மெடிசன்ஸ் கியூர்டு. இதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் நம்மளை மறந்து கூட போயிட்டுப்பாங்க அவங்க. ஸோ தே டோன்ட் கம் ஆல்சோ, ஃபாலோ அப் வரணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. நான் சொல்ல வரேன். First of all, I want to thank Mr. Sarathkumar sir for having accepted the invitation to come and inaugurate our facility. So, Dr. Sundar Sonamarida, sir is a role model in a lot of ways, but most important thing is fitness. As a doctors, however much we advocate fitness to everyone, all the patients we see every day, at least until now, the doctors have given least time to their own fitness. அப்படி இருக்கப்போ சரத்குமார் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் யங் ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ்க்கு யார் ரோல் மாடல்னா சரத்குமார் சார் அப்படிம்பாங்க. ஆல் த யங் ஆக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி டாக்டர்ஸுக்கும் சார், ஐ திங்க் யூ கேன் யூ ஆர் த மோட்டிவேட்டர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். அண்ட் தென் தேங்க்யூ வெரி மச், பிகாஸ் ஹூ எல்ஸ் கேன் பி அட்வொகேட்டிங் திஸ் த கார்டியாக் ஃபிட்னஸ் அண்ட் கார்டியாக் ரிதம் except for a super fit supreme star Mr. Sarathkumar sir. Thank you sir, thank you. And as far as the Kauvery group of hospitals is concerned, we started in 1999 as a small 30-bedded setup in Trichy. And from the day one, cardiology, 1999 itself, cardiology has been one of our key departments, even in a 30-bedded setup. As we grew from 30 beds to 100, 200, and then now we have got a total of 2,500 beds, over 12 hospitals in 6 locations. In all the hospitals, the cardiology department is the number 1 department. Not necessarily, I would say, in the terms of numbers and all, but that shows the disease burden as well. The cardiology, over the past 20 years, that's our own journey, I have realized. The disease burden of the cardiac diseases in the society has been significantly increasing, and also our doctors will also vouch most so after the COVID episode as well. I'm not getting into the reasons why, but the cardiac disease, the burden, followed by the cancer, these are the 2 major disease burdens in the current society. And one of the biggest, I'm an orthopedic surgeon. When I reach my peak of the career, what gives the greatest satisfaction or gratification is, என்னோட கூட இருக்க மற்ற ஃபெலோ ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்ஸ் ஒரு கேஸ் வந்து டாக்டர் அரவிந்தன் திஸ் கேன் யூ டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
கூட இருக்க other orthopedic surgeon, who is also a specialist. அதில் பார்க்குறப்போ இந்த கார்டியாலஜியில் we are doing everything, all the specialized thing, and from interventional cardiology to then valve replacement to TAVR and everything. அந்த கார்டியாலஜிலாம் சேர்ந்து எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜின்னு ஒரு சப் ஸ்பெஷாலிட்டியில் வந்து டாக்டர் தீப்சந்த், you are the specialist in this. See, these patients are not referred by other doctors, other cardiologists. அதை வந்து நான் வந்து டாக்டர் தீப்சந்த் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுறது தான் I think it's the ultimate peak in anybody's career. I'm happy that young Dr. Deepchand has achieved this glory. See, you don't need validation from anyone else but your fellow colleagues, the cardiologists. That is the biggest achievement, I would say. Having trained abroad for more than 5 years, when Dr. Sundar was saying the affordability, even Dr. Deepchand highlighted, even Mr. Sarathkumar sir asked about the cost of such procedures. See, people like me and Dr. Deepchand and a lot of our doctors have been abroad, got trained, and we have come back. நீங்கள் யூகேயோ யூஎஸ்ஓ இல்லை என்ன டெவலப் கண்ட்ரியில் போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து 1/3 ஆஃப் த டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து தே ஆர் ஃப்ரம் இந்தியா, இந்தியன் ஆரிஜின், இந்தியன் ட்ரைன்ட் எல்லாமே. டாக்டர் பாஸ்மணி சார் இருக்கார், அவர் பெரிய எக்ஸாம்பிள். ஹி வாஸ் எ டீச்சர் இன் யூகே ஃபார் த gastroenterology. He has come back. When all our doctors like that come back, offer the same or better level of service at a fraction of the cost, I don't think from இந்தியாவிலேருந்து யாரும் இனி வெளிநாட்டுக்காக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. I've been telling this in several forums, either with the government or the bureaucrats or any organization. So sometimes the people privacy-க்காக வந்து ஒரு சிங்கப்பூர் போய் பண்ணிட்டேன், இல்லை மேயோ கிளினிக் போய் பண்ணிட்டேங்கிறது அது வேறு விஷயம். People who are celebrities and all ஒரு privacy-க்காக போய் பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து எக்ஸ்பர்டீஸ்க்காக போகணுங்கிறது வந்து it should not happen at all. And people like leaders should set an example by getting the same treatment done here at our own facilities. Many times when I ward rounds பண்ணுறப்போ, though I am an orthopedic surgeon, as a director of the hospital, when I do the ward rounds, I go and meet patients from across the world, from other countries' patients as well. About a few months முன்னாடி நான் rounds போகிறப்போ பார்த்தா, then there was a patient from Sri Lanka who came and got the electrophysiology procedure done by Dr. Deepchand. I asked, how did you find out? I searched on the internet. These procedures are specialized procedures. அது இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் தீப்சந்த் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தென் பீப்புள் ஃப்ரம் எத்தியோப்பியா அண்ட் we went to Ethiopia. Dr. Deepchand also went there. And entire, Ethiopia is the African Union capital state. எப்படி வந்து யூரோப்பியன் யூனியனில் பெல்ஜியம், பிரசல்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி. But entire Ethiopia, there is not even a single cardiac electrophysiologist. So, but these patients come here and get this treatment at an affordable cost. And I would say, if you compare our cost for these specialized procedures with the US and all, we are 1/20th of the cost for these procedures. And the expertise is assured, expertise is guaranteed, or even better than most of the hospitals. ஒரு பிரிட்டிஷ் டெலிகேஷன் வந்தப்போ நான் சொன்னேன், ஐ ட்ரெயின்ட் இன் யூகே. ஐ வாஸ் ப்ராக்டிசிங் ஃபார் யூகே ஃபார் 15 years. அவங்க வரப்போ நம்ம ஓன் ஹாஸ்பிட்டலோட ரிசல்ட்ஸை நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். நான் இட் இஸ் பெட்டர் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஐ ஒர்க்ட் இன் லண்டன், அண்ட் தே ஆல்சோ அக்செப்டட் தட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தெரிவிக்கிறது என்னென்னா, அகெயின் சில பேருக்கு ரெப்படிஷனாக கூட இருக்கலாம். ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, in India is as far as the healthcare is concerned, we can say that we are a developed country. I'm not talking about the other parameters. I'm not talking about the road or other infrastructure or anything like that. Healthcare பொறுத்தவரை India is a developed country. On this context, we are very, very happy to introduce this advanced electrophysiology unit for the first time in India in our Kauvery Hospital, Vadapalani. And I congratulated Dr. Deepchand. And Dr. Deepchand Sonamari, it's not a one person's work. He's ably supported by all the other cardiology team as well, Dr. Sundar and everyone. I wish him and the department all the best. Thank you.